کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا وہ کون سا ظالم بادشاہ تھا جس نے خود کو خدا کہلوایا، جس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروایا، جس کے محل میں اسی کی سازش کا شکار بچہ پرورش پایا اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کر اس کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم نبی کی جن کا نام قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس ظالم فرعون کی جس نے اللہ کے نبی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ ہے تاریخ کی سب سے بڑی ٹکر، حق اور باطل کے درمیان۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 136 بار آیا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا، انہیں انتہائی مشکل کام کرنے پر مجبور کرتا، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود کو رب کہلوایا۔ آج کی یہ داستان آپ کو اللہ کی قدرت، حق کی فتح اور باطل کی ذلت کا مشاہدہ کرائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس عظیم الشان واقعہ کو۔ مصر کی سرزمین، دریائے نیل کے کنارے، فرعون کا دور حکومت، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا پہاڑ۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تاریخ کا ایک ظالمانہ ترین فرمان تھا۔ ماؤں کی چیخیں، باپوں کی بے بسی، ہر گھر میں ماتم، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک گھر میں ایک مومنہ عورت نے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، انہوں نے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھا۔ دل دہل رہا تھا لیکن ایمان مضبوط تھا۔ صندوق دریائے نیل کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھولا، ایک معصوم بچہ۔ آسیہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر حامی بھر لی۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے مارے گئے، وہ خود فرعون کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ وہ فرعون کے محل میں شہزادے کی طرح رہتے، لیکن ان کا دل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ انہیں اپنی قوم کے دکھ نظر آتے۔ ایک دن شہر میں ایک منظر، ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی۔ غصے میں انہوں نے مصری کو ایک مکہ مارا۔ وہ شخص وہیں گر کر فوت ہو گیا۔ قرآن میں ہے، یہ شیطان کے کام میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شدید ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی، لیکن خبر پھیل گئی۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے حکم دیا، موسیٰ کو گرفتار کرو۔ ایک مومن شخص نے چھپ کر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، اکیلے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی راستہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ دن اور رات کا سفر، بھوک اور تھکن، آخرکار وہ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے جانور ہٹا نہیں لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دعا کی، اے میرے رب، تو نے جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی شرماتے ہوئے آئی، کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی اور 8 سال کے لیے ملازمت کی پیشکش کی۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، شادی کی، خاندان بنا،
लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। साल गुजर गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मदियन से मिस्र की तरफ वापस जा रहे थे। एक सर्द रात, कोहे तूर के पास, अंधेरा। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से एक आग नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है। वो आग की तरफ बढ़े। करीब पहुंचे तो क्या मंजर था। एक दरख्त आग की तरह चमक रहा था, लेकिन जल नहीं रहा था। अचानक आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। दिल धड़क रहा था। आवाज दोबारा आई, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूदे उतार दो। ये मुकद्दस वादी तुवा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जूते उतारे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो वही की जा रही है उसे सुनो। मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो। फिर अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाल दी और फिर एक मोजज़ा, लाठी सांप बन गई, तेजी से हरकत कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम डर कर पीछे हट गए। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसे पकड़ लो, हम इसे पहली हालत में लौटा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप पकड़ा, वो दोबारा लाठी बन गया। फिर अल्लाह ने दूसरा मोजज़ा दिखाया, अपना हाथ बगल में रखो और निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, हाथ चमकने लगा, सफेद रोशनी, बगैर किसी बीमारी के। अल्लाह ने फरमाया, ये हमारी निशानियां हैं। फिर आया सबसे बड़ा हुक्म, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। फिरौन, वो जालिम बादशाह जिसने हजारों बच्चे कत्ल किए। उन्होंने आजिज़ी से कहा, ए मेरे रब, मेरी जबान में लुकनत है। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई हारून को तुम्हारा साथी बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली मिली, लेकिन दिल में खौफ था। उन्होंने कहा, ए रब, मैंने एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे डर है कि वो मुझे मार देंगे। अल्लाह ने तसल्ली दी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये था वो लम्हा जब एक चरवाहा नबी बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र पहुंचे। उनके साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। दोनों भाई अल्लाह के हुक्म पर फिरौन के दरबार की तरफ बढ़े। शाही महल। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, सरदारों से घिरा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। फिरौन ने पहचान लिया, तुम वो मूसा जो हमारे महल में परवरिश पाया? मूसा अलैहिस्सलाम ने नरम लहजे में कहा, यह अल्लाह का हुक्म था, नरम बात कहो, मैं तुम्हारे रब का पैगाम लेकर आया हूं। फिरौन ने तमस्खुर से कहा, रब वो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया। फिरौन ने दावा किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। कितना बड़ा कुफ्र था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें पहली कौमों का अंजाम याद नहीं? फिरौन तैश में आ गया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली। एकदम वो अजीम सांप बन गई। दरबार में हंगामा, लोग खौफ से कांप गए। फिरौन भी घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ निकाला, चमकदार सफेद रोशनी। सबने देखा, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। उसने सरदारों से कहा, यह एक माहिर जादूगर है, ये तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकालना चाहता है। सरदार बोले, इसे और इसके भाई को रोक लो और तमाम बड़े जादूगरों को बुलाओ। फिरौन ने ऐलान किया, एक मुकाबला होगा, मूसा और हमारे जादूगर। ये था वो फैसला जो फिरौन की किस्मत का फैसला बन गया। ईद का दिन, पूरा शहर जमा हो गया। फिरौन के बेहतरीन जादूगर मौजूद थे। उन्हें कहा गया था, अगर तुम जीत गए तो बड़ा इनाम मिलेगा। मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े थे, हारून अलैहिस्सलाम साथ थे, लेकिन असल मदद अल्लाह की थी।
जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकीं। वो सांप बनकर हरकत करने लगीं। लोगों को धोखा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खौफ महसूस किया। कुरान में है, तो मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, तुम ही गालिब हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली, एक हकीकी सांप बना, और फिर उसने सब रस्सियों और लाठियों को निगल लिया, एक एक करके। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की निशानी थी। जादूगर समझ गए, वो फौरन सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा। लेकिन जादूगर डरे नहीं, उनके दिल बदल चुके थे। उन्होंने कहा, जो करना है कर ले, हम हक को पहचान चुके हैं। फिरौन ने उन्हें सजाएं दी, लेकिन ईमान न छोड़ा गया। ये था अल्लाह की ताकत का इजहार। इसके बाद फिरौन और ज्यादा सख्त हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनों पर जुल्म बढ़ गया। अल्लाह ने फिरौन पर आजाब भेजे, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून। हर बार फिरौन वादा करता, अगर आजाब हटा तो मैं ईमान लाऊंगा, लेकिन आजाब हटते ही वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर की तरफ बढ़े। फिरौन को खबर हुई, उसने फौज जमा की, हजारों सिपाही, रथ, घोड़े, हथियार। वो पीछे आया। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए, हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, मेरे रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने वही की, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई, समंदर पर मारी, और फिर तारीख का अजीम तरीन मोजिजा, समंदर दो हिस्सों में बट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल चलने लगे महफूज रास्ते से। फिरौन ने देखा, उसने सोचा ये समंदर की आम हालत है। अपनी फौज के साथ पीछे आया। सब समंदर में दाखिल हो गए। जब बनी इसराइल दूसरे किनारे पहुंच गए और फिरौन दरमियान में था, अल्लाह का हुक्म आया। पानी की दीवारें टूटीं, समंदर अपनी जगह आ गया। फिरौन और उसकी सारी फौज डूबने लगी। जालिम बादशाह पानी में तड़प रहा था। मौत करीब देखी तो चीखा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुरान में है, अब, जबकि इससे पहले तो नाफरमानी करता रहा। फिरौन डूब गया, लेकिन अल्लाह ने उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया ताकि लोगों के लिए इबरत हो। आज भी वो लाश मिस्र के म्यूजियम में महफूज है, एक याद दहानी कि अल्लाह के सामने कोई ताकतवर नहीं। दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया।